थक गई है। अच्छा ये अभी तो सारी जिंदगी तेरे पीछे पैना ले सारी जिंदगी पीछे पैना आहो भाई माड़े बंदे पीछे ही पैना अगे पै के मरना सी अच्छा रांझे रांझे चलाने बच्चे पुत्र बगाले समझ लगी अपने आप पीछे बही रही 24 घंटे बगैरता बच्ची नु फसान दिया और बच्ची भी हो जिन्हें सिद्ध बूटी कोई नहीं हैगी माड़ी जी बच्ची हैगी उस बेचारी को तो टीका लवाने तां नहीं हैगी वो तो डॉक्टर के जाने सारी दवाई इतने रुड़ जाती है फिर जाके किधरे आहो अब पाला कहता टीका लवांदी दवाई वो तो टीका लवांदी नहीं वो टीका लवांदी नहीं वो आ 5-7 हज़ार का टीका लाउंदी है मर जा निशया चुप कर जा बगैरते देखते सही कितनी छोटी जही है साफ सुथरी क्लीन शेव की मतलब है देना पिंड की मुराव जान अदा नहीं लग रही क्या सजी हुई है इंज लगदा सवेरे कुर्बानी है बच्ची नु पसंद है वो बच्ची बच्ची कही जांदा ओनू जे वो बच्ची है तो तू घरों मेरे हाल दी लिया दे मुड़ना नहीं किधर मैं अपनी नानी नु ले आवां नानी हाली वेली फिरन दी वो लांग जा तू तो मेरी परनानी नु खड़ांदा रहा वो बच्चे आ तेरे साथ नशे वाले मारिया वरना ते तू शीशी कपूर से हां जूरे हां जूरे वेले ने मेनू छेड़िया तन छेड़िया हां कितो कितो छेड़िया मैं पासा ही ला देंगा अब बस कर दे जूरे मेनू कहंदा सी तू मेनू ना बड़ी सोनी लगनी है तनु सोनी गया हां बगैर ते मुंह ते झूठ बोलने हैं की मतलब है जूरे तेरा वो सोनी है ते की ना मैं तू तो खूबसूर है जूरे सूर किथों आ गया मेरे च प्यारी है हाँ ना मैं ते प्यारी हां अल्लाह नो नहीं नहीं मल्लेदारा नु भी प्यारी है हाजुर है आ तेरी बुढ़ी साडी भाभी सारे पिंड ने ते नजर रखी सोया मेरे तेरी गलती है नहीं गलती क्यों ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਦੇ ਆ फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਭਾਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਜੂਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ पहले 50 रुपए ਕਾਲ मुंह बंद कर दे ਓਏ ਹੋ ਗਿਆ बस ठीक बस ਓਏ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ बड़े रेट करते हैं भाई ਉਹ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾ बस है ना बस ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ 50 तो ज्यादा हो गए ਲੈ 50 ਰੁਪਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੋਰ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ 60 ਤੇ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਹੂੰ और जे निशया ज्यादा जिया चुप कर जा ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਦੇ 60 च पैंदी है ਹਾਂ 70 ले बगैर हड्डी तो तोल दे ਆ ਬਗੈਰ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ जेड़ा छिटाकी डेढ़ छिटाकी गोश्त निकलेगा ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਯਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ पहले 55 ले ले बस ਓਏ 55 ਰੁਪਏ बस इतने काफी है ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ 55 ਰੁਪਏ ओए आहो ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ले दे बोल दे बगैर ना हो नूरिए हाँ जूरे तेनू मेरे च रांझा नजर आ रहा है नहीं मजनू नहीं माईवाल नहीं साईवाल नहीं मिर्जा तो जरूर नजर आना होएगा ले कर ओ क्यों मिर्जा जड़ते आइडियल होता है ना मिर्जा जड़ते नहीं नजर आ रहा मिर्जा भी नहीं नजर आ रहा अच्छा हाँ तेरा गोरा गोरा रंग बदनामी अखा अच्छा सुनहरे सुनहरे वाल अल्लाह काली काली आई बरोरो अच्छा जिदे तू टोनी ते इंज लगदा बोल ना जूरे किंज लगदा है जिवें बकरी जान रही है जूरे की मतलब है तेरा हरनी जा रही है हरनी हाँ ना हल्दी जा रही है
ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਏ ਜੂਰੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦੱਸ ਦੋ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਜੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਬਗਾੜਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆਹੋ ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਨਫਲ ਪੜੇ ਨੇ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ ਬਗਾਰ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੁੱਜਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਜੈਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਅਨਥਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਭਾਈ ਜ਼ਹੂਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਵਾਂ ਭਾਬੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਕਾਬ ਦੀ ਚੁੜੇਲ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਭਾਈ ਜ਼ਹੂਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਕਿਸੇ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਫਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਚਸ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਤਵਾਇਫ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਓਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫੈਜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਿੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖਾਨ ਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਵੇ ਬਿੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਆਹੋ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਗਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਹਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਮੀਓ ਉਹ ਤੂੰ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ ਬਿੱਲਿਓ ਆਹ ਬਹੁਤੀ ਬਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈ ਅਰਮਾਨ ਕਰ ਓ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਰਾਤ ਦੀ ਖੰਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਆਹ ਲੱਖਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਕੜੀ ਸਕਦੀਆਂ ਆਹੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਵੇਚ ਆਰੇ ਬਿੱਲਿਆ ਬਾਰਿਓ ਆਜ ਆਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿੱਲਾ ਤੂੰ ਅਸੀਮ ਹੈ ਚੱਲ ਬਿੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਓਏ ਬਿੱਲਿਆ ਚੱਲੇ ਆਹੋ ਨਾਲਾ ਡੋਂਗਲਾ ਬਾਰਿਓ ਬਾਰਿਓ ਖਾਣ ਵੇ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂ ਆਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆਹ ਬਿੱਲਿਆ ਆਹ ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਲੱਲਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੂੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਆਹੋ ਆਹ ਸਾਜਿਆ ਦਾ ਮੱਜਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆਹੋ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਹ ਪੂਛਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨੜੀ ਵਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਓਏ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾਂ ਭਾਈ ਜ਼ਹੂਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਇਹ ਝੂਰੀਆ ਤੇਰਾ ਚੱਕ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਹਮਣਾ ਖਰਾਬਾ ਮੈਂ ਘਰ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਵੇਂਗੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਵੇਂਗੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਡਾ ਛਾਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਐਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝੂਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਰਾ ਚੂਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰੇ ਅਰਬ
ਮੈਂ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਅਰਬ ਕਰਵਾ। ਸੁਣੀਏ ਵੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਖੋ ਲਈ। ਨਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਖੋਲੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਿਵਾਏ ਵਾਗਿਆ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲੀ ਸਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੋ ਦੁਹਾਣੇ ਹੀ ਲਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਦੁਹਾਣੇ ਹੀ ਲਗੇ ਕੋਈ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਚਲੋ ਬਈ ਅਨਾਰ ਲਾਏ ਸਨ ਦੁਹਾਣੇ ਹੀ ਹਲਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਬਈ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ 60 ਪਿਓ ਗਿਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 60 ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੁਸਰੂ ਖੁਸਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਖੇ ਲੈ ਲਿਆ ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਠਰਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ 20 ਵਕਤ ਦਾ ਠਰਕੀ ਹੈਗਾ ਲਾਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਏ ਕਾਲੇ ਲੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੀਕਮ वालेकुम अस्सलाम भाई ठीक ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। भाई खैर मुबारक ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਛਾਤੀ ਛੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਠੁਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਠੁਸ ਕਰਕੇ और की हो गया मेरी तो तियां वर्गी ਤੇ है ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੋ ਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਹੋ ਹਾਂ रेशमा की करे तेरी हर वेले तेरे बंदे नाल लड़ाई क्यों होती रहती है ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਘਰ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਹਾਨਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਕੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਕੀ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਗਿਟਕਾਂ ਪੜੀਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ओए बंदे दा पुत्र बन बंदे दा पुत्र ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ रेशमा ए ले पैसे घर जाके रोटी भी खा ते सारे जितन दी खुशी मिठाई भी खा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। और फिर की होया तुसी सारे पिंड वाले मेरे तियां पुत्र ते आओ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹਤਾ ਪਤੂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਹੂਰ ਘਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ। रवि रेशमा ये ठीक है कि मैं बे औलाद हूं लेकिन मैं अपने भतीजे अक्षत ਨੂੰ अपनी औलाद की तरह ते पाले ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਈਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। भाई सुना ऐसे होता कैसे हफ्ते इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगा ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਗਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ। ਰੋਟੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਬੂਤੀ ਕੁੱਤਿਆ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਆ। अच्छा ਇਹਦੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਈਦੇ ਆ। वो किवें ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਪੋਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ अब प्यार करता तेरे नाल प्यार करता ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਚਾਈ ਸਾਹਿਬ हाँ भाई ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੌਂਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਲਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਉਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਰਸਾਂ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੁਜਰੇ ਕਰਾਓ ਭਾਬੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ।
ਅੱਛਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੋਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਆਂ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਭੇਜੀ, ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਖੈਰ। ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਬਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਬਈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਾਓ ਮੁੰਡੇ ਕਰਾਓ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ? ਇਹ 4000 ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਚਲੋ। ਉਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 1000 ਹੋਰ ਰੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ, ਬੰਦ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਰਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਖਾਓ। ਅੱਛਾ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ, ਉਹ ਮੁਆਸਲਾਤੀ ਚੂਈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਆਹ ਇਹ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤਵੈਫਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਨੋੜ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਿਨੋਟ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ। ਉਹ ਚਿਨੋਟੋਂ ਲਾਮ ਜਿਹਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲਿਆਦੇ ਨੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਤਵੈਫਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਵੈਫਾਂ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾਏ ਪੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਸਦਾਗਰ, ਆ ਕੇ ਮੁਜਰਾ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਵੈਫ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਫੇਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਮੂ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਏ? ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਲੋ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਚ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਅਜਾਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰੂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮੂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਚੌਧਰ ਕਰੇ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ੂ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਥੂ ਉਸ ਘਟੀਆ ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਫੈਜ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋਨੋ ਕਾਮੂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੈਜ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਟਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਤੇ, ਹੌਸਲੇ। ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਚਾਂਗੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਗਾਮੂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਇਸ ਫੈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਰਿਤ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਾ ਦੇਂਗੇ। ਹਨੇਰੀਆਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰਿਤ ਰਹਿਣ। नीनो आंटी नहीं किथे मर गई है? आ रही है जी। 2-3 दिनों तो नजर नहीं सी आ रही। मैं क्या मैं जाके आप पूछ के आवा किथे मर गई है? नाल वाले पिंड गई था अपनी फूफी दे घर। मैं भी कमा छुप छुपीते किधरे गायब हो गई है? आया तो पता लगा कि तेरा आपा इलेक्शन हार गया। पीनो इतना चंगा ही होया। इंज मेरे अब्बे ते लाले दी थोड़ी जिनी आकड़ ते बची। अड़िए तू भी शुरू दी अपने अब्बे ते अपने लाले दे खिलाफ है ते तेरा प्यार पाऊ असलम चाचे प्यार का पक्का वोट है। एक गल ते दस पूछ, तू वोट अपने प्यार ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ? ਪੀਨੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉ ਅਸਲਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ
आवांगी किदा प्यार ते किन्ना प्यार ते किथों किथों आ रहा बाऊ असलम कदों आ रहे पाशो के रोड क्यों लग पे लगदा पुराने नामे पाशो के मेरा असलम भी ठीक है ना नहीं जा रहा है पाशो के की कर रहे हैं पाशो के क्यों हो रहे हैं अपने अपने कोई साडा किनु ज्ञान ही नहीं है पर होया की है आ 3 दिन हो गए मैं भूखा फिरते है पिंड च किनु ज्ञान है पाशो के रोना तेन रोटी मैं खवा दूंगी और रोटी ते माछड़ भी कहने तेनु दे देगा ते फिर कदा रोना है आ परसों दी सुन लो सुनाओ मैं अपनी मंजी ते सुता आराम नाल हाँ। आ गुजरा दा मुंडा आहो। आके कट्टा बन गया मेरी मंजी ते पावे नाल फिर मैं उठ के पानी पीण गया हाँ। कट्टा नस के छप्पड़ च बड़े सोना मंजी बिसरा खिंच के नाल ले नवी मंजी मेरी बर्बाद हुई पाशो के रोना तेन मंजी दे दांगी मैं अपने घरों ओ भी रंगीन पावियां वाल ओ मंजी ते तरहान भी कहंदा है तेन बना लिया ते फिर रो क्यों रहे हैं मेरा नवा बिस्तरा नवी रजाई नवा गदा नवा सारी रजाई पानी पिच के ठंडी हो गई कौन गरम करे पाशो के मैं थले चूल्हा बाल दांगी ते रजाई गर्म हो जाएगी रजाई अच्छा जा रोना तेन बिस्तरा मैं दे दांगी नवा ओ बिस्तरा ते चलाया भी कहना तेन बना लिया ते फिर मेरा नवा खुसा तिले वाला विच पिया पाशो। सारा किले वाला होए पाशो के तन मैं अपने अब्बे दा गुस्सा दे दांगी पूरे पिंड च लंबा डार दा गुस्सा पाके टोड़ ना फिरी ओ खुसा ते मैंने मोची भी कहता है तेन बना लिया ते फिर रो क्यों रहे हैं ओ मैं सराने च नोट तुन्ने हन ऐ ले। और सारे पानी दे नीले हरे हरे लाल होए सारा रोना नोटां दा है मेरी सारी करेंसी बदल गई ऐ ले फड़ 500 रुपया ते फटाफट दस कि मेरा असलम कदों आ रहा है परसों आ रही हाय भाई बिनो असलम परसों आ रहे हैं तेरी खैर हो भी की होया किन्ने दसिया परसों आ रहा तो अच्छा दसा मैं ते जफ्फियां पीनो कदी कहदा हक नहीं रखना चाहिए वैसे ही मान नाल बड़ा बड़ा फूंड है तू मैं पूर्ण नहीं हाँ ते फिर मैं ओ काला भौर ओ जड़ा भौर नहीं ना काला ओ जरा फुल दे उत्ते फिर के सोच पा दिंदा फुल नूं ओ हाँ पाशो के ओ ते फुल थले ओए करन पाशो के नूरी नत मर गया मर गया आ मेरा 500 कर लिया कुड़ी ने ओए जेब कतरी टेंशन ते काम करदी हूं इतना है ना ओ पाएगा 500 कर मेरा हां कट नहीं है ओ ठहर जा मेरा दे 500 ए की है ओए आ ते तेरे वाला मेरे कटे नहीं होने ओ देख ले मिलो ओ तू 500 कर चोरे वे पा ओ तू 500 कर चोर दी पुत्र वे पा जुबान मुंह इस पा लो या मेरा माल का की टाइम आ गया जमाने से वे पाशो के चले ओ तो तू बापा तू पा 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 दसो अगले दी सेहत नहीं देखनी पाशो के मैं कहने मेरे मुंह ना लगी ओ चल मैंने किसा पाप आ गई तू पा। तू पी तू पा तेरी मां पाउन मुछा निकल गई जा वे जा पाशो के पा 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 अल्लाह करे तेरा डिग पाए पा अल्लाह मर जाना नशई जिया वे की करन दे ਓਏ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਦੱਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੌਰੀ ਬਿੱਲੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਆਈ ਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਸ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਾਉ ਅਸਲਮ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਜਾਈਏ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਨੇ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਈਂ ਹੁਣ ਪੀਨੋ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਂ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਜਾਈ ਐਂ ਜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੀਨੋ ਬਿੱਲੋ ਹਾਂ ਬਿੱਲੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਂਦੀ ਜਾ ਬੜੀ ਨਾ ਦੀਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਂਦੀ ਜਾ तौबा 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 या अल्लाह तौबा 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 ਓਏ
ਘਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਓਏ 9 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬਲਾ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਡਿਆ ਔਰ ਬਲਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਡਈ। ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਏ ਤੋ ਬੇਵਕੂਫਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਕਿਹੜਾ? ਓ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦਾ, ਫੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਹੋ। ਉਹ ਵਾਪਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਖੰਭੇ ਬੜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਜਨਾਬ? ਕਿ ਨੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਖੰਭੇ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਥਾਂ ਪੋਲੀ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਥਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਜਰੀ ਸੀਮਟ, ਫੇਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵੀ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇ ਪਤਾ ਖੰਭੇ ਲਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਓਏ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸੀਨ ਸੀ। ਉਹ 6 ਡਾਕੂ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪਸੀਨੇੋਂ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਲੈ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਵਲਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ। ਕਰਗੇਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫੱਤੂ ਨਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਕਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ, ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਗੰਡਾਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵੇਖ। ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਬਟਨ ਕਿਤੇ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੰਡਾਸਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਖੈਰ ਦਾ ਚੜੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਤੀ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਕੀਲੇ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸਾਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸਾਮਾਂ ਕੀਲੇ 'ਚ ਗੋਲਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀਲੇ 'ਚ ਗੋਲਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਚੱਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ? ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਡਵਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਵਾਵਾ ਜੀ। ਆਹ ਚੌਰੀ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜ਼ਫਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਹ। ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜਲੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਬਗੈਰਤਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਨੇ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ? ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ? ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਬੜੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਰੇ ਮੈਂ ਕੰਜਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੂੰ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਹਜਾ ਕਰ ਹਜਾ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੱਕਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਯਾਰ ਕਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਫਕੀਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਹਾਂ, ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਚ ਹਮਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਨਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਸ਼ੇਵ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਇੰਝ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਹਾਂ,
यार एक गल दस तू है ये एडा चवल है या कैमरे की सफाई है? ये बाप ठीक है। फिल्म वाली कुड़ी आ गई जीप वाला सीन कर लईए। तेरी जीप पूरे पिंड च एक जीप नहीं इधर हो। देख मेरा भाभी का किथेगा? भाभी का किथेगा? भाभी के नु गोली मार तू साडे नाल गल कर। कालू मेरी गल सुन, सुबह दा भाभी का घर नहीं हैगा सी, मैं भूखी बैठी था, मैं ना पैसे लेना आई था। पैसे? हां जी पैसे पैसे साडे कोल कोई नहीं। हम की चाहिए दसो? हां ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸੌਂਦੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ? हां जी ਪੂਸੋ ਕੋਨੇ ਉਂਝ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਣਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਗੀ। ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਮਾਕੂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਬਾ ਪੀਂਦਾ। ये मेरा बात नहीं देने नहीं तो हमारा ਲੈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਦਾਈ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ? ਓ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਗਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਜਲੀਲ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸਮਝਦੀ ਏ। ਬੇਵਕੂਫ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਨੌ ਰੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹੀ। ਨਿਰਾ ਕਹਿ ਹੀ ਛਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੱਸੀ। 20,000 ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੋਇਆ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਮੱਝ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੱਟਾ। ਕਿਹੜਾ? ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਹੋ? ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਹੋ? ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ। ਵੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 20 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਆਏ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀਆਂ ਈ? ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ ਸਾਡੇ ਉਹ। ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਗੋ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਾਲੂ ਹੈਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਤੇ ਭੇਜੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਣੇ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਾਲੂ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਵੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰ ਆਈ ਹੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿੱਧਰ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਬੀ ਸੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਬੜਾ ਜਰਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਆਹੋ। ਓਏ ਕਿੱਧਰ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮਰ ਜਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਔਰਤ? ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਖਵਾਤੀ। ਆਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ। और स्टेशन तुम जाके ले आओ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ। ਗੋੜਾ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪਕਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਨੀ ਪੀਨਾ ਹਾਂ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? आ रही है भाभी। ਹਾਂ ਨੀ जल्दी आओ तुम्हें गल दसनी है मैं। ਕੀ? आज एक नजूमी आ रहा हाथ दिखाने थे अपने। ਹਾਂ आ रहा है। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਨਜੂਮੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਫਸੇ ਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜੂਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ तो नजूमी ने कल ना जाना। ਇਹ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਅਸਗਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ कुड़ी है कुड़ी। ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ
ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਜੂਮੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰ ਮਾਨਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਧ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜੂਮੀ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਜੂਮੀ ਨਾਲ ਆਪ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜੂਮੀਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ 4 ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜੂਮੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨਜੂਮੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਸੈਮ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਜੂਮੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਜੂਮੀ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਜੂਮੀ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਂ ਨਜੂਮੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਓਏ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 4-500 ਰੁਪਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਧੋ ਗਿਆ ਸਾਬਣ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਜੂਮੀਆ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਓਏ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਧੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਆ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਜੂਮੀਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣ ਖਾਦੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣ ਖਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਨਜੂਮੀਆ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਓਏ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਨਾ ਕੋਰਤਿਆ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੱਚਾ ਡਣਨ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਏ ਅੱਜ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਛਾਣੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਤੰਬੂ ਠੋਕਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀਆਂ ਚਾਂਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਕੌਣ ਕੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਅਰੇ ਹੋਇਆ ਚਵਲਾ ਗਿਆ ਓਏ ਸਤਮਾਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਵੇਖੇ ਪਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਵੇਖ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੂੰ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਫਾਟਕ 'ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਵੱਜਾ ਸਨ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸ਼ੋਅ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੈਲ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮਿਸ ਬੈਲ ਸਾਲਿਆ ਮਿਸ ਬੈਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਆਹੋ ਨਿਕਲਿਆ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਸ ਬੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿਰਫ ਮਿਸਿਸ ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਰੱਖ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਗੋ ਆਉਣ ਡਈ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਚੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬੱਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਹ ਨਹਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆਹ ਨਹਿਰ ਰਾਖੀ ਤੱਲਾਗਾ ਲੰਘ ਜਾ ਜੋ ਮਗਰ ਕੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਜ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਦੌੜਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਾੜ ਕਢਾਈ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਦਾੜ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੋਈ ਚੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ ਆ ਲਿਆਉਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੇਖਦੇ ਖਲੋਤਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਆਓ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੌਲ ਘਰ ਹੀ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 6 ਆਂਡੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਦੇ ਕੇ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੌੜ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਪਾੜ ਗਈ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਐਨੀ ਤੁਰੀ ਗਿਆ ਐਡਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਹੀ ਕੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਖਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦਾੜ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਐਵੇਂ ਬਸ ਦੇ ਆਲੇ ਫਿਰਨਾ ਰਹੇਗਾ
ਨਹੀਂ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਫੱਟਾ ਪਾਤਾ। ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਥੇਰਾ ਗਿਆ, ਬੱਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੁਗਤਣ ਦੇ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ ਚਲਾ ਸਾਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਥਣੀ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨੇਫੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਫੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇਬ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਿਊ ਹਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਿਊ ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸਾਲਿਆ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਪੋਸਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 5-20 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਕਮਾ ਲਈਏ ਜਾਣਾ। ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਬੱਸ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਲੋਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਕਾਲੇ ਟਾਂਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚੋਰ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਹਲਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਲਾਇਆ। ਹਲਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਲਾਂਤੀਆ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਏ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੇ, ਆਈ ਮੇਰੇ ਕਾਪੇ ਚੀਨੀ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਕੜਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਐਵੇਂ ਕਹੇਗਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਘੁੰਮਾ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੱਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੇਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਥੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਤੇਰੇ? ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਮੈਂ ਗਲੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਇਆ ਲਵਾ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੌਕਲ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਗੁਜਰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਕਿਤਨਾ ਚਾਹਲ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗਲੇ 2 ਚੂਸਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਚੂਸਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਚੂਸਣੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੀਡਰ। ਇੱਧਰ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਨਲਕਾ ਲਾਉਣ ਚਲਾ? ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਅਸਕਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੇਖ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਕੰਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਲਕੀਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਜੂਮੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਨਾ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਜੂਮੀ। ਆ ਸੜਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਈ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਛਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤਰ ਪੈਂਦੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਨਰਸ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਜੁਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸੂਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਨੀ ਜੁਗਿਆ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚੜਾ ਲਓ ਮੰਗਾ। ਨੂਰੀ ਲਾਲੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੰਗਾ ਚੜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ 4.5 ਦੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਫਸ ਕੇ ਆਣ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਤੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜਵਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਜਾਣਾਂਗੇ 14-16 ਦੇ। ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਦੀ। ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚੜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੰਗਾਂ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਟਾਇਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਛੱਲੇ ਚੜਵਾ ਲਓ। ਉੱਧਰ ਦਫਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਧਰ ਆਉਣੇ ਚੱਲ। ਹਾਂ ਚੜਾ ਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਛੱਲਾ ਚੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ। ਸਿਹਤ ਨਾ ਵੇਖ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੇਖ।
तू चला दे छला तू चढ़ाया है ना मैं तो कही एने चढ़ाने मामा खराबा बाबा सीर दा छल्ला है तेरा बेड़ा तरे क्या की गल ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਘੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤਰਲੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਰਮ ਤਬੀਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਹੋ मूंगफली ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਆਹੋ ਮੂੰਗਫਲੀ और चिलगोजे ਨੂੰ ਨੇਜੇ और अब्बे ਨੂੰ ਪੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹੀਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੀਵੀਂ, ਤੀਨ ਗੱਲ ਔਰ ਸੇਬ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸਿਓ। ਸਿਓ क्यों ਆਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜ਼ਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਜਫਰ। जफर ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਸਹਿਨ ਸ਼ਹਾਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈਦੇ ਆ। अच्छा अच्छा ਅਜਾਜ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੋ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਵੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਖਰਾਬਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ये मैं हाथ ला लवा ਹੈਗੇ ਨੇ किन्ने 5 ਰੁਪਏ तू इंज कर 50 रुपए का पान लेके ना दोबारा बोझे च पा ले तू पा ले मैं मेरे को बोझा ही नहीं गा छोटे बटवे जी रख ले मेरे को छोटा पटवा भी नहीं गा ते डायरेक्ट ही रख ले ले पैसे के फिर वो नहीं रखा अपने पैसे तू मुक जाएंगे नहीं मुकदे चल चल मैं क्या की गल है लाली फुੱਲ बड़े विचे ने फिर हूं एंड फुੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਈ वो किस तरह की मतलब मैं वहीं रातां कदी कदी ओए ओए अच्छा जी शर्म कर शराब की मैं नान लिया मैं गल सुन तेन नोटिस आया कादा फौजियां दा क्यों तेरा नक ढाल बुला तो अगे वे नहीं ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ की ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ जिदे तू नहाया ना ये करना ਨਹਾਈਆਂ ਬਿਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਵਜਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ वो केड़ियां ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨੱਕ ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਣਾ जिदो तू नहाना है सारे कपड़े ला के नक ते टांग लेना है ਹਾਂ वे तो पिछो ना ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਛਾੜਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਣੇ चल ठीक है मैं तेरे ना रेशमा दी नकल ला के वाली है रेशमा गाना किस तरह गांदी है ठीक है ठीक है है की करन लगा 100 सज्जन 100 दुश्मन और दुश्मनों ने ध्यान भी लाई हुई है रेशमा गांधी किस तरह देख जरा एक नमाज पढ़न लगी गाना सुना मनु नियता बंद के ना होगा पागला रेशमा सिर ते दुपट्टा लेके गांधी ओदा गाना जरा शर्मीला है अच्छा अच्छा रेशमा गांधी काटे गल्ला ज्यादा करदी है अच्छा तो आपने भी सारे हालात उठी दस दिन स्टेज पे अच्छा मैं रेशमा गौनी आ पछाता ज ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਖਲੋਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਚ ਹੁੰਦਾ वाजी वाला घर हुंदा ਉਹਦਾ ਖਾਵਾਂ ਦੇ शुक्र है मेरा तो साह ही बंद हो गया सी मैं क्या कितने बाजी वाला ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜੇ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੂੜਾ ਮੈਂ 11 ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ परसों की गल है मेरे मामे दे पुत्र दा रिश्ता होया मेरी कुड़ी ली मैं अपने बंदे नु गा के आख्या नु रिश्ता दे छड़ की जाख्या जरा सुनो जी जी चिट्टे रंग दी मदानी कुड़ी मामे नु दे दे कुड़ी उंज भी ते जानी यूं भी चली उंज भी अच्छा मैंने कोई शरीफा वाले साफ गाने सुना केड़े शरीफा वाले
पागला मेरे तो बाद शरीफ वाले किन्ने गाने नहीं तेरा ते बारिश वाला ही शराफत का मान नहीं है और जिसे जी करिए गानू मेरा हाले पता नहीं मैं बड़ी शरीफ बच्ची हाँ बड़ी शरीफ तू अपने ईमान नाल दस मैं कोई गाने गंदे करने हो कोई गाना गंदा है मेरी गल्लां उत्ते तंदियां वट वट के मुंडा मोर इश्क दी लावे नहीं कोई गंदा नहीं मोर ही है ना पावे होने लवा लो हुन तू आप दस ले ओ कोई गाना गंदा है मंजी विच डांग फेरदा नहीं डांग ही है ना पावे मंजी च फेर लो ते पावे आहो गंदियां गल्लां ना कर मेरे नाल हुन तू अपने ईमान नाल दसना ओ कोई गाना गंदा है बबलू पा नहीं कोई नहीं बबलू पा कोई बुरी गल बबलू है पा दा हो भावे अध पादा हो गंदा गाना ते है साथिया बुझाई दो ए गाना गंदा है गंदियां गल्लां ना कर जे ओ गाने गंदे होन ते सेंसर वाले क्यों पास करन हां बिल्कुल मैनू वो गाना सुनाओ सेंसर शुदा केड़ा प्यार दी गंडेरी चुप ले की करना है प्यार दी गंडेरी चुप ले ए तू आप करना या तेरे अंदरों कोई खिंचदा है जदा मुंह च गंडेरी हो ते खिंचदे पैंदी है ना प्यार दी गंडेरी ओ सुना केड़ा मैं अंब चूपन गई झूले नाल फड़ी गई तू आज बाज नहीं आना मैं बुलावा तेरी बुड्ढी नु क्यों भाभी ओ इधर कोई ना होवे क्या भाभी मसरूफ है पूरी भाभी मसरूफ है छोटियां जुराबा बना रही है ना क्यों छोटा स्वेटर अगले महीने अगले महीने अच्छा जान दे मैं मैनू गजल सुना कोई ले मैनू ऐसियां गजलां नहीं मैं बड़ी सुरीली हां ना सच तू बहुत सुरीली है एनी प्यारी आवाज है तेरी तो आवाज बिल्कुल लता मंगेशकर वर्गी है मैं कभी गुरूर नहीं कीता हां बस हेड बुआल हां एनी वे मैं तन्नू गजल सुनाने लगी हां अब के साल पूनम में जब तू बस एक गाना पूनम में ए पूनम वाला नहीं सुना एडी मशहूर गजल है अब के साल भाई ए पूआ वाला गाना नहीं क्यों नहीं ए पूनम वाला नहीं ए पू काट के सुना सादा सुना जे ए वाली गाली ना होवे की हो जाई ए पूनम में ओ बड़ी मशहूर गजल है चल मैनू नसीबो लाल दी नकल दिखा हां नसीबो लाल की गाली चल नसीबो लाल साड़ी पवा लेने ने स्टेज ते आंदे बेचारे डिग पैंदी है साड़ी सांभी नहीं जांदी ओदे कोल ओके ते अपने वो मैडम ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਦੀ ਨਕਲ ਆਂਦੀ ਮੂੰਹ ਮੈਡਮ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ठीक है वो तो कहना आती है नसीबो लाल अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन जेंटलमैन तू हाथ ला के देखिया चलो लेडीज एंड जेंटलमैन अब आपके सामने तशरीफ लाती है नसीबो लाल तो तशरीफ लाती है नसीबो लाल बिस्मिल्लाह मुझे डोलने लगी है किसी मोबाइल से देखना सी जाके है नसीबो खलोती है या कोई स्कूटर खिला रही है ओ पागला वो तो स्टाइल है ए स्टाइल है पंजाब विच होएगा हां रेलो तो बात नहीं सी कर रहे मेरा मन है कि स्टाइल है मैंने की बताओ ना स्टाइल है जाके पूछ मैनू की मनाना सी भाई
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੀ ਠੰਡ 'ਚ ਨਹਾਉ ਕੌਣ ਆਨਾ ਬਰਾਬਰ ਤੂੰ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਬਣਾ ਗਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਬਣਾ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ 84 85 ਹੈ ਅਟਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਵਾਂ आता पे मारे टाइम कैसा मम्मी वाले कैसा मजा आया ना गाया क्यों ना मिले गाना गा एनू कहंदे अंदरूनी गाना तू पेरूनी सुना मेरी चीज़ है मला मारी जाग दे सादर जा मेरे बाबा लबाया कमीज मेरी काली गदिल वाले गदी बाले दिल लगाया लपयाती है दुआ कर जमाना मेरी आई पुड़म पूनम दा कदम सी अच्छा ये तू ते बंक क्या है मैं गया सी भाभी कमर्शियल बैंक अगो मैनू मिल पिया बिल्ला मैं तेरा नाम लिया मैनू छितर ही मारन लग पिया ਐਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ मैं चलिया बिल्ला पलवान मैं भाई जहूर तू इत्थे खड़ मैं भाभी दी इमली फड़ लिया सवेरे में अंबियां लिया के देती ने सोने मेरे बिल्ले कुकुले पाले बच्चों मिलने जोगा सदके जावा बिल्ले नु पालन नहीं तू बिल्ले को ओ कुगला ने ओ कुगलू है ए बेला बिल्ले तेरी बुराइयां करता ही है आ चलो मसलिया अच्छा जी आ वाह टुरदा किवें तू बिल्ले बड़ा सेवर पाया है आ सुनना है आहो बड़े गहने ने है भी सोने दी हाँ। तेरा खावन की करदा मैं भी जा रही हूं बिल्ले आ नजर कावत ते होके पड़नी है सामने आ जा तो लुकनी फिरनी है और तू चाहती की है मैं की जाना है मैं ते तेरे लिए रेशमी रुमाल ले अंदर बन गया ओए बाहर अंग्रेजी डांस करके मेरा जिस्म तो अकड़ गया सी अपने डांस के मजे ही अलग ने बोल के डांस कर लो नाले वाल ऐसे वास्ते पहुंचे खुले पाए नहीं ओए बात दसांगा इधर आ ओए मेरी गल सुन सुजोली ए पैसे फड़ ठीक है यार जाके ढोल वाले नु फारग कर ते जाके सारा नु खाने चाने खवा चल ठीक है ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ बन गया पक्का मेरा सूफी ओ यार तू ते बलैती बन गया यार 8 साल उठे रहे ते बिलाती ने बनना पै गया ना ਸਹੀ ਮੇਰਾ यार मेरी जान शहजादा और सुना बिल्कुल ठीक है ठीक है बस क्लास हाँ। सारे ठीक ने सारे ठीक इधर मैनू भी मिलो मैं कपड़े नहीं पाए शहजादे तेरा तू ही मैनू मैला कर और बंदे दे दिल च मैल नहीं होती बिल्कुल ए ते है दिल अब च मैं तो आया जी यार मैं यार तानू बैठ यार ਚਵਾਲੇ ਤੂੰ ये ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਦਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ अच्छा मैं गल पता सी मैनू
तेरा पता सी बदतमीज आदमी। इधर बैठो जी, इधर बैठो। इधर बैठ। मैं अपना सूफी हाँ जी मैनू लोटा ही लिया दे। ਲੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। बेटा हूँ 5 नहीं हाँ। 8 रुपये। ਲੋਟੇ 'ਚ ਪੈਪਸੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। मैनू थले पे बिठा देता बेवकूफो। हाँ जी थले पाया मैनू। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, क्यों? ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। अमीर आदमी जमीन ते बहते ने। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਰਲਾ, ਮੂੜਾ 500 ਦਾ। बेवकूफ आदमी बाहरों है तू यार चिंची दे बैठ। ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾਸਾ ਬਾਹਰ ਪੈਣੇ। यार मैनू यार दसो पिंड दे की हालात ने यार। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜੰਗ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਿਆ। हले तक कौन सी जाहिलियत फुल, ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ कोई तरक्की नहीं हुई। ਕੋਈ मैं दुनिया देखी है यार, की तरक्की हुई ने बाहर। और पूरी दुनिया देखी है मैं। दुनिया में की है हाँ। मैं कुछ तो फिल्म देखी है। ਸੂਫੀ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। यार तेरे ब्याह दा रोला पिया सी की बने। ਲੋ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ? ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਅਸ਼ਰ ਵੇਖ ਲਓ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਪੁੱਟੀ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਗਈ। फिर 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ। यार मैं समझ रहा कि तरक्की बाहर ही हुई है, नहीं अपने पिंड च भी हुई है। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਬੀਵੀ ਕਿਤੇ, ਖਾਮਦ ਕਿਤੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ, ਸੈਂਸ। चलो जी साइंस ही सही। ये भी ने मंगनी हुई सी। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ तेरी मंगनी होगी। हाँ जी कुड़ी वाले आए सन। हाँ हाँ मुंदरी नहीं पा के गए। फिर इन्हू टीके लिख के दे गए सन। ਸੂਫੀ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਬਈ। बैठो जी बैठो। ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। लो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਥਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਵੈਸਾ। ਸੁਣਿਆ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ये बकवास कर रहे हैं तू। ਯਾਰ ਉਹ ਸਟਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਣ ਡਿਆ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। यार की बकवास कर रहे हैं। यार तेरी मेहरबानी तू पता ही कर हाँ। साइकिल जैक्सन तो केस वापस ला के ना हाँ। साइकिल जैक्सन से कर दे। तो यार ਸੂਫੀ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। मैं थली कह रहा कि अल्लाह के फजल नाल गोल्ड मेडल अंग्रेजां विच रह के ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। शहजादा कोई वो तो गोल्ड मेडल ले गया। हाँ 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 ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਿੰਡ ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਣਗੇ। सब तो पहले मेरा इलाज होएगा। ਕੀ ਹੋਇਆ? 3 साल हो गए ने परेशान हूं मैं। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? जब रात ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਹਾਂ मेरा बदन पटाके मारे। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਟਾਰੇ ਤੇ ਬਟਨ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਲਾ ਆਪਣਾ ਲੱਲਾ ਆਇਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਡਾਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਦਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ। ਦਵਾਈ ਹਾਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹਾ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਟੀਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੱਤੇ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ। ਜਰਮਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਨੇ? ਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਕਲਰ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਗਵਾਉਣੇ ਆ ਨਾ। ਐਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਉਣਾ ਨੇ ਭਾਈ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਯਾਰ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ? ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰ। ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਹਕੀਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਮਸਚੂਰਾਈਜ਼ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਵਕੂਫਾ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ? ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ?
ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮਸੀਤ ਦਾ ਸੀਮਟ ਵੇਚਿਆ। ਮਤੀਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਯਾਰ। ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਯਾਰ ਐਵੇਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸੀਏ ਉਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ ਲਾਂਤੀਆ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਝ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੱਝ ਗੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਮੇਂਗਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮੱਝ ਗੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਮੇਂਗਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਮੱਝ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੈ ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਸੇਮੀਆਂ ਵਟਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਲੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਅਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ। ਬੇਵਕੂਫ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀਟਰ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ, ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਰਜ਼ਾਈ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਪਾੜਤਾ। ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਇਧਰ ਆ ਕੀ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਵਾਲ। ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कैसा सवाल किया? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਲਾਦ ਸੋਫੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। तू करा डॉक्टर ने कोई सेवा पलियों भी पा। ਓਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਓਏ ਹਾਜੀਆਂ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਤਾਸ਼ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਘੜਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਪੁੱਛੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਰਾਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। तू डॉक्टर नहीं? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ। ਇਮਾਨਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈਦਾ ਹੈ?
ਵੀ ਭੰਨਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ यार मैं किथे आ गया यार ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ये बेवकूफ ने ते तू साइंसदान है तू की तू ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਲਾਤੋਂ गल पूछो कोई और सवाल नहीं पूछना ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ तू ते तारक अजीज नाल मुकाबला लाया है ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ हां ए गल पूछ कोई ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ साइंसदान ने सवाल किया ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨੀ ਦਾ ਕੁਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੁਣ ਲਵੋ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਬਕਵਾਸ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਓਏ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਯਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕ ਲੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਹੱਥੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਂ ਮਰ ਕੀ ਯੂ ਓਏ ਆ ਸੂਫੀ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ 5 ਦਿਨ ਲੋਕ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ लेकिन 2 दिन छुट्टी ਅੱਛਾ ਜੀ 5 दिन काम हाँ। 2 दिन कमा काम ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ 5 दिन ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ ਸੂਫੀ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ कुछ क्लबां कुछ पबां ते रही सही काम ना समंदर के किनारे ਅੱਛਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ 5 दिन ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸਾਬਣ ਇੱਥੇ ਵੇ अब तो पा लिया कर यार ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ हाँ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? यार अरशद ने मैंने उतो फोन किया सी कि मैं भी पाकिस्तान आ रहा हूं दुबई तो ਖਾਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ आया भी चला भी गया कौन है तुम ਇਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸੀ और ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਓਏ ਲਾਂਤੀਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਬੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਨੀ ਬੋ ਉਹ ਬੋਈ ਕਿਤਾਬਦਾਰ ਆ ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾਣ ਲਿਆ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਬੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੋ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ प्रोग्राम की ने यार डिस्पेंसरी खोलेंगे अपने पिंड की खिदमत करांगे लोगों की बस ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਓ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਰੱਖੇ ਆ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਘੌਮੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਘੌਮੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਘੜੀਲਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਫਿਰਦੇ
ਢੇਡੇ ਜੂਸਲ ਵੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਤਮਾਏ ਕੱਟੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆ ਕਾਲੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਲਿੱਦ ਬੰਨ ਲਈ। ਫੇਰ? 3 ਦਿਨ ਲਿੱਦ ਬੰਨੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਛੱਡਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਬ 'ਚ ਘੋੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਕੜੀਆਂ ਔਰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਆਪ ਅੰਡੇ ਦੇਣ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰੱਖੋ। ਹੈਲੋ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵੈਰੀਆ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਾ। ਮਾਚਸ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ? ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਜਾਹਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਆ ਕਰ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਆ। ਡਜ਼ਨ ਮੈਟਰ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਹਾਂਜੀ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਨੀ ਪਾ ਲੈਣ, ਅੰਨੀ ਪਾ ਲੈਣ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਕੰਮ ਦਾ ਕਹੋ ਤੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲੋਹਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਲੋਹਾ ਵੀ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਗਦ ਲੈਣ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਣ, ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਨਰਿਤਰੈਣ ਨਰਿਤਰੈਣ ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਪਸਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੋਤਰਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਓਏ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਆ ਕਰ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਕੀ ਆਂਟੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਹਰਮਾਨ ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ, ਤੂੰ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅੰਸ਼ਲ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਚਾਚਾ ਅਸਲਮ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੋ ਹੈ। ਗਿਆ? ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਤੇਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲਮ, ਅਲਿਫ ਸੀਨ ਲਾਮ ਮੀਮ ਅਸਲਮ। ਅਲਫ ਸੀਨ ਲਾਮ ਮੀਮ ਅਮਸਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿਆ ਕਰ? ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲਮ, ਅਲਫ ਸੀਨ ਲਾਮ ਤਾਨ ਮੀਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਠਾਨ। ਅਸਲਮ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ 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 ਅਮਸਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੀਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਤੂੰ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਸਲਮ, ਅਸਲਮ ਚੋਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁੰਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਅਮਸਲ ਅਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰਦਿਆ ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਠੋਕ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹੂ ਅਮਸਲ ਹੋਣੀ ਆਏ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਹੂ ਅਰਸ਼ਦ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦ, ਆਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ, ਅਰਸ਼ਦ। ਅਰਸ਼ਦ ਤੂੰ ਠੀਕ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਠੀਕ। ਤੇਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਜਾਮੂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਜੇ ਵਰਗਾ। ਐਡੀ ਕਿਆਸ ਫੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਚ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਨੈਸ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਈ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚਾਚਾ? ਲਗਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ? ਓਏ ਨਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਓਹੋ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਖੇ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇੱਕਲ ਕਰੋ
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਡਿੱਕਣ ਡਈ ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ मां सबके जाए अपने पुत्र दी ਪੁੱਤਰ ਦੀ माँ जी जी मेरा पुत्र है अस्सलाम वालेकुम जिंदा रहो पुत्र है रात को तकलीफ नहीं हुई माँ मैं चिंगी ते आया ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ हाँ ਚੁਪੁਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰਤਾ उन्होंने क्या बात सुन थी ਹਾਂ अच्छा तो ठीक है गए ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ मैं भी ठीक हूं ਤਬੀਤਾ ਪਛਤੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ अम्मी दा ये आखिरी आना हरकत नहीं थी ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਪਛਤੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਡੜੇ ਬੜੇ बदतमीज हो रहे थे चलो मैं तो रोटी खा लो ਓਏ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਓਏ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ अदर मार रोटी मुसलमानों ने खानी है बेवकूफ आदमी रोटी खानी हो 12 मीटर तो अपने भांडे लेके आओ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਡਿਆ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚੂੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਹਿੰਦਾ यार काम में का दी शर्म उसे काम में तो इज्जत दी है ਵਾਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਿਸ਼ੋ ਤੇ ऐसे काम की गल कर रोटी खानी है रोटी ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ चाचा जी रोटी ਕੁਰਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ सड़ी लाश ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ की प्रोग्राम है ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ ਆਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਖਾਣਾ ਗਈ ਓਏ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ ਤੇ अच्छा ਉੱਥੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ नहीं यार ਹਾਂ बस ठीक है चला ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਨਾਲ मैं दस नहीं कर ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬੈਠੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਓਏ ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਗਾ ਬਾਊ ਜੀ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਕਰਾਓ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਮਾਚਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਆ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਆਇਓ ਬਚਪਨ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਤੂੰ ਕਿਸ देखा हूं तू अच्छे की करन दे चल अब्बा बुला रहे जाके काल सुन ਨਾ ਅਕਲ ਨਾ ਮੌਤ ਉਹ ਕੁੜੀਏ ਸਲਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਲੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਮੂ ਹਾਂਜੀ ਐ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਕੀ ਟੀਟ ਕਚੂਰ ਤੀ ਬਿੱਲੋ ਹੈ ਬਿੱਲੋ ਐ ਬਿੱਲੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ले मैं बड़ी हो गई हां तू जिਵੇਂ हले तक छुना काका ही है चल वे जाबा बुला दे ਅੱਛਾ ਆਓ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਕਾਰੀ ਦੇਈਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਰਿਤਰੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈੋਂ ਆਏ ਆ ते फिर मैं की करा ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ते मनु की ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ
ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। जी नहीं शुक्रिया। ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ओए जा काम कर जाके। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ? ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। नी पीना पीना। आइए शराबी। नी लाली तू किधर? भाई क्या बात है, प्यार करेंगे तो ताकि दोनों सहेलियां आज। अच्छा जी। हाँ एंड हम कार बुलाया थी मंगा चढ़ाने। जिस टाइम मैं मंगा चढ़ा लगी कहनी ना पापा ना जिस दिन मंगा बिल्लो खाएगी मैं भी उंज दिया पानी। बड़ी गल है भाई। बिल्कुल ते तेनु लगते होए ऐसे इत्थे आ गए। नी नूरिए मेरे नाल ना प्यार ना लगा। जे विछोड़ा पै गया तो की करेंगी तू? मैं यहाँ ते विछोड़े नु बन पालांगी ते जे कुछ ना कर सकी ते तेरे बगैर मर जाऊंगी बिल्लो। नी इंज दिया गल्लां ना करया कर चुए जइए। खाना खाबे गल नहीं सुनी। मरण रात होवे पर विछड़न रात ना होवे। ए गल ते बिल्कुल सही। हां जी। पर तू दसे ना लालिए कि सिर ते मंगा दा टोकरा चुक के गली गली दुकाना देनी पेनी कि लाली दी मंगा पाओ ते उससे सज्जन मनाओ। पर आप ते तेरी बिल्ले नाल बानी नहीं आंदी। हाय एदा भरा इंसान नहीं पत्थर है। ओदे ते किसी दी गल दा असर ही नहीं हुंदा। नी गल सुन तेरी भी गल दा असर नहीं हुंदा। नहीं ऐसी ते कोई गल नहीं। ओ प्यार दा इकरार ते करदा है पर बदमाशी नहीं छड़दा ना। ले हवा ते कहन दी आदत है जन्नत छड़ दी दी सी। लालिए अड़िए तेरा केहो जा प्यार है जेड़ा पिल्ले को उनकी बदमाशी भी नहीं छुड़ा सकदा। दिल ते बड़ा करदा कि उन समझावां पर जदों सामने आंदा है ना मेरे मुंह गाली नहीं निकलदी। चल आ बिल्लो हाय लाला लाला एक मिनट आ गई बिल्ला। नी गल सुननी लालिए जो कहना ही कह ले आ गई बिल्ला। ए ना होए दिल दी गल दिल च रह जाए। तू कह दे। नी मेरा ते भरा है मैं किवें कवां? नहीं नहीं तू मेरे लो जाके कह दे कि तू मेरी सहेली नु चंगा लगना है। कह दवा फिर ठीक है लाला। अच्छा ना थो जून जोगीए सारिया लाला। आ चलिया गला सहेलियां गला खान नहीं है। अरे आप क्या लखा कहदा क्या है? चलो ਤੁਸੀਂ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ ਰੂਟ ਦੀ ਲਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੈ ਨਿਬੜ ਲੈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਦਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਬੋਤਲ ਤੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਮੈਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਟੰਗ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਫ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਮੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਖੜਕ ਨਾ ਝਾੜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਥਰਕ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਵਲ ਫਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਲ ਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਚਵਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਵਲ ਵੱਜਣੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੂਮੀਆਂ ਆ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੇਰੇ 'ਚ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਸ਼ਨ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਜੇ ਵੇਖਣੀ 200 ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਵਾਂ ਕੂਲਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਕੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਿਛਲੀ ਜੁਮਰਾਤ ਕਿਉਂ ਅਗਲੀ ਜੁਮਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦ ਨਜੂਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਚੰਦ ਦੀ 34 ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਵਿਹਲਾ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੂੰ ਆਮੀ ਦੇ ਭਾਰ ਇਹ ਕਰ ਤੇ ਦੱਸ ਜੂਮੀਆਂ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਆ ਪੈਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਸ਼ ਬੰਦਿਆ ਏਡਾ ਨੈਸ਼ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜਾ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਮਨਾਸਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਵੇਖੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਭੈਣ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜਨਾ ਮੁਤਮਿਨ ਖਲੋਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 37 35 40 ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕੱਲ ਸੜਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਿਆ, ਘੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਚਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਘੋੜਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20,000 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਬਾ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਬੰਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਮੁੜ ਜਾਣਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚੇ ਲੇਕਿਨ ਧੋਤੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਜੀਆ ਨਜੂਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤਕੱਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਈ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਸਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਲੱਗਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਚੱਲੇ ਆ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਟੱਪ ਜਾਣ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਦੁਬਈ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਹਲਨ व सहलन। हाँ जी पहुंची सहलन तक। हाँ पहुंची। मैं लंगा बैठा। उस तो बाद ये गया सऊदी अरब। हाजी शैतान नूं रोड़े मारन दा घर आके रोन लग पिया, अम्मी अब्बे ने नहीं बचना। बेटा बेवकूफ आदमी सब्जी वाले को गया, सब्जी वाले लड़न दिया सी। ओनू कहन दिया सी बताऊं मैं नहीं लिजाने, कल भी मैं मर चला सा। इधर आ जे सब्जी काफी है, मैं तेन उत्थे पहुंचाऊंगा। मेरे किस तरह मैं सब्जी वाले लड़ पिया कि मैं अज नहीं बताऊं कहंदे मैं कल मर चला, ते दोवें उत्थे खलोते कहना बताऊंगा को डर गया सी, कल्ले 6-6 खीरे खा गए। मैं कहती 6-6 बंदा किस तरह खीरे खा सकदा? कहना ओदी झक कटदा रहा, मेरी करदा। हां किलो सब्जी वाला मर गया सी, ओदे को हस्पताल लेना नहीं। एटा बेवकूफ है तू, दस काउंसलर रोज़े दे विच रोज़े दा घुग्गू ਵੱਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਦੌੜ ਜਾ ਛਾਪਾ। बेटा बेवकूफ बंदा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆ ਭੈਣਾ ਐਨਕ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਜੀਓ ਚ ਨਾਟਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਤ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਲਾੜਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾ ਕੰਜਰਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਲ ਕੇ ਕੁੱਤਿਓ ਪੈਣ ਡਏ ਹੋ। ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, 5-6 ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਕੱਲ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਵੱਢਣੀ ਤਾਂ ਦੰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜੀਆਂ? ਰੌਲਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਔਰ ਚੌਕ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਆ? ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈ ਆ? ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਲੀ ਗਵਾਚ ਜਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਦਿਓ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆ ਬੈਕਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਕਿ 8, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, 8 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹਿਰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਚੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਟਿਊਬਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ, ਟਾਇਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਾਨੀ ਚੁੰਮੀ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਇੰਨੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੰਡਣੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਪਾੜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸਾਰਾ ਟਿਕਟ ਫੜਵਾਏ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਦੋਸ਼ ਹੋ ਵੇਖੇ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੇਵਕੂਫ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੱਦੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਵਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਰੋੜੇ ਵਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ, ਉਹਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਾਮਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਤੇਜ ਮੈਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਘੁਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਫ ਪੇਪਰ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਡੰਡਾ ਕੱਢਦਾ ਨਾ। ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨਿਕਲ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਅਰਸ਼ਦ? ਬੜਾ ਮਜੂਸ ਜਿਹਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਸੰਨ ਵੀ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਧਾ ਲਿਆ ਜਾ, ਬਾਟ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਛਾਪਰ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਫਲਾਫੇ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈ ਬਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਸਮਝ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦਾ ਕੈਂਸਲ। ਇਸੇ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੂੰ ਕੈਸੀਆਂ ਉਖੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਖੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੱਲ। ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਚਾ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਜਿਹਨੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ, ਤੜਪਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦਿਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। तेरी जुबान नहीं बोल रही, ये तेरी जुबान नहीं। बोल किन्नू मिल के आया तू? मैं नंबरदार का जिन्ना भी शुक्रिया अदा करा घाटे, उन्हें मेरिया अखा तो गफलत की पट्टी ला दी है। हाय देख बेटा, मेरी तो नंबरदार की दुश्मनी है, उन्हें तेनू बहकाया मेरे खिलाफ। ए चाल होदी चाल नहीं, हकीकत है हुई। इस हकीकत तो पर्दा चुकन नहीं। मैं पंचायत जावांगा अपना हक लैण लई। अगर मैनू अदालत तक जाना पिया तो मैं जावांगा। पर बेटा बार कुछ नहीं, मैं
ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਬਿਲੋ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਸੂਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਸੂਰ ਬਸ ਨੂਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। मरती है ते मर जाए मेरे नाते तुम्हें मर जा। अरशद समय जे तेरा आखिरी फैसला तो फिर अपने चाचे का फैसला भी सुन। सब कुछ तेरी मंगेतर नूरी दे ना कर देंगा, एक पाई नहीं देंगा तेनू। मैं एक पाई का हिसाब लवांगा तेरे कोलों। तू अपने चाचे की आंखें झक पा के गल कर रहे, मेरी आंखें झक पाई है तू? याद ही जिन्निया मर्जी चीका मार चाचा, मैं तेनू मुआशरे के सामने तमाशा बना देंगा। ए किन्नू धमकियां दित्तियां जा रही हैं बाहू अरशद? मैं धमकियां नहीं दे रहा, अपना हक मांग रहा। किदी फैसले की गल कर रहे हो? वो तो है ही घटिया मकार का जलील आदमी। मेरा दिल करता है या मैं चाचे को मार दवा या अपने आप को गोली मारना। ची 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 इस जुबानी च मरन दियां गल्लां नहीं करी दियां मोतियां आ रहे हो। इधर आओ, इधर बैठो, तशरीफ रखो, बैठो। मैं क्या बाबू जी कदी कदी गम गलत करने वास्ते नशे का सहारा लेना पै जाता है। ये मतलब तू कहना की चाहना है? मैं समझाना। नहीं मैं कभी नशा वशा नहीं किया। आ देखो पहले तोड़ दी ते दूजी वो बाहर तोड़ दी। लाओ तेन मैं क्या ना मैं कभी नशा नहीं किया। बाबू जी तुसी दुबई च बड़िया बड़िया बलैती शराबां देखियां होनियां, पर अज जरा देसी ठुमके का मजा भी चखो। मैं तेन कह रहा मैं कभी दुबई भी नहीं पीती। मैं जो कह रहा लाओ मुंह ओ लाओ मजा आया जी। मैं क्या बाबू जी नंबरदार जी हुणी थोड़ी बड़ी तारीफ कर रहे सीगे। की कहंदे सन? तां नाले ओ बिल्लो भी पुछदी सी ਤੁਹਾਡਾ। बिल्लो? हाँ बिल्लो की कहंदी सी? कहना की है बेचारी ने, कहंदी सी अरशद बेचारा दुबई चो एडी मेहनत मशक्कत नाल पैसा कमा के लिया, पर उहदे चाचे कुत्ते कमीने दी हाले भी उहदे पैसे ते नजर आ। और की कहंदी सी? और की कहना, जद ये गल्लां कर रहा सी उन्हें मेरी तीवी दा हाल पूछया तो मैं क्या मेरी तीवी बहुत बीमार है, मैनू 30,000 रुपये की जरूरत है। तो मैनू कहन लगी गामू काश मेरा अपना एक घर हुंदा, मैनू भी कोई प्यार करने वाला शौहर हुंदा, मैं तेनू 30,000 की बजाय 40,000 रुपया दे देंदी। कामू? हाँ जी। तू बिल्लो मैं सदके में मारी और मैं मारी। हाँ जी। तू बिल्लो नू कहीं दुनिया च एक शख्स है जेड़ा तेनू बड़ा प्यार कर, कहर मांगा कहर मांगा। बाकी रह गई तेरे बुढ़ी दे ऑपरेशन की गल ते 50,000 रुपया मेरे लो हर महीने ऑपरेशन रख लिया कर। इदी जरूरत तो कोई नहीं सी, तुसी कहते हैं तो मैं रख लेना। बहरहाल आज कीता मैं पहली बारी पसम नरित्रैन। लो जी अज इत्थे पंचायत लग गई, चौधरी साहब अज इत्थे फैसला कर दिओ कि इहनूं मार दईए या साड़ के चंबल दी दवाई बना लईए। हमें सारा पिंड मीटिंग की इतला कर दी। हाँ जी एक बंदे ने मैं कहा है, नंबरदार ने किथे ने? नंबरदार होना ने भी कहा है। ओ दवा करो नंबरदार नु, मैं जो आ गया करो जरा गंदा मंदा फैसला। की गल है फालू? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਓਏ? ਬੈਠੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੇ ਸੜਕ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਓ। मैं कि ठीक है ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਅਸਲਮ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਅਸਲਮ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। मैं भी ना
ਦੱਸੋਗੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਸੁਣ ਲੈ ਫੈਜ਼ੂ, ਅਗਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਦ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਜਦ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਨ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਆ ਨਾਲੇ 16 ਵੱਡਿਆ ਨਾਜ਼ਮਾ ਉਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵੰਡਵਾਣੇ ਨੇ। ਆ ਨਾਲੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਆਹੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਕਤਨ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਬੇਗੈਰਤੀ, ਬੇਹਿੱਸੀ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ। ਫੈਜ਼ੂ, ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰਾ, ਕਮਾਲ। ਐ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹਮਾਇਤ? ਆਖਰੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। 2 ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਊ ਖਾਨ 'ਚ ਲੱਗੀ। अपनी जुबान बंद रखो दमू। वाह वाह नाज़िम साहब वाह, जेड़ा अपने हक की गल करेगा ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। तू भी अपनी जुबान बंद रखते बेहतर है अरशद। ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਂ। ਓਏ ਪਿੰਡ ਲਿਓ, ਏ ਓ ਚਾਚਾ ਜਿਹਨੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਅਰਸ਼ਦ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਹੱਥ ਲਾਈ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖ ਫੈਜ਼ੂ, ਸੱਟ ਖਾਧੇ ਭੇੜੀ ਐ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਅਰਸ਼ਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਮ ਚਾਚੇ ਕੋਲੋਂ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗਾ। ਨੰਬਰਦਾਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਰਸ਼ਦ ਪੁੱਤਰ? ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਮਾਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਮਾਰ। अरशद, जिला पिछे लाग के तू अपने चाचे नाल दुश्मनी पा रहे हैं, ये तेरे वक्ती यार ने। सुनो डॉक्टरा, समंदर च रह के मगर मैं इतना वैर नहीं रखीदा। मैं हक सच का साथ देंगा। इत्थे डिस्पेंसरी भी बनेगी ते मैं आप उत्थे बैठ के अपने भराए सारे दा इलाज करांगा। फिर सारे कान खोल के सुन लो, अगर डिस्पेंसरी बनी तो मेरी हवेली के नाल बनेगी, नहीं तो मैं पूरे इलाके की इट नाल इट बजा देगा। है किसी माई दे लाल की जरूरत मेरे सामने खलोए हो। सारे सुन लो, एक म्यान च सिर्फ 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक तलवार रह सकती। कहता एक म्यान च 2 तलवारां नहीं रह सकती। ओ एक पैकेट च 10 ब्लेड रह सकते, ते एक म्यान च 2 तलवारां क्यों नहीं रह सकती? हाउ डू यू डू? तू भी सुन ला फैजू, तेरी ते मेरी हुण खुली जंगी। चौधरी साहब गल छेती मुका लो, कणियां पैण वालियां। तेरी ते मेरी खुली जंगी फैजू। इस इलाके चों मकान कट जाणगे ते कब्रां वध जाणगियां। ओ भाई जहूर, ओ भाई जहूर किथे आ? ओ भाई जहूर ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇਰਾ ਭੈਣ ਭਈਆ। भाई जहूर जुल्म हो गया। ਕੀ ਹੋਇਆ? ओ भाभी फड़ी गई।
हाँ जी अस्सी तुसी किधर चले हो? मैं अपनी सहेली पीनो कार कुर्बानी का गोश्त देन जा रही हां। ते ईद नहीं मिलनी? असलम सारे वेख रहे ने। सारे चाहते न असी मिलीए। क्यों सूरी साहब? कोई नहीं। मैं मेरे नाल चलाकी नहीं करनी, मैं दुनिया वेखी है, मैं तेनू दस दियां। अच्छा की दुनिया वेखी मैनू ए दस। जानू देख कल नू साडा ब्याह हो जाना है। हां जानू। मियां बीवी दी लड़ाई होंदी ही रहंदी है। बाद विच लड़ाई होनी असी तंग होवांगे, पहले एक दो सानू झड़पां कर लेणियां चाहीदियां ताकि ब्याह तो बाद मैनू पता है तू किहड़े बार्डर तो लड़ना है, मैं किहड़े बार्डर तो बम सुट्टने है, सानू पता होना चाहिए। अच्छा जानू ए दस हाँ। कि साडे बच्चे किन्ने होंगे? बच्चे शाबाश है जानू। हाँ जानू। पंजी बच्चे जी बस पागला को 30-40 बच्चे होने चाहिए ने, खास रौनक मिलना होना चाहिए। नहीं ऐडा भी नहीं, मेरी गल सुन। हाँ मैं दुनिया वेखी है, 5 बच्चे तो ज्यादा बच्चे आजकल मुश्किल गुजारा होंदा एने पर ठीक ने एक गल सुन। हाँ। एडी कोई गल नहीं, जे तू दुनिया वेखी है ना ते मैं सारा पिंड वेखिया है। ठीक है जिथे पीनो तू पिंड वेख ले, चलो केड़ा बड़ा पिंड। मैं जा रही हूं, बस उनमें देर हो रही है। नहीं अच्छा मैं जा रही हूं। नहीं 250-300 मुसलमान बैठे हैं। जानू जान दे। इधर आके बैठ जा। अब तू चल, तेनू नहीं बुलाया, एवें नसी आंदी यार काम में। की गल है? मंजी तो थल्ले उतर चल। तू इधर आके बैठ। मंजी तो थल्ले उतर चल। शाबाश है, असी मंजी तो उतर जाइए। हाँ जी। ते आप मंजी च डांग फेरदा। हद हो गई की मेरी मर्जी, चल थल्ले। एवें थल्ले मेरी गल सुन। मैनू हाथ ना लाई, मैं तेनू दस दियां। गल सुन मेरी। की है? ओनू बंगा लिया के ते चंगियां जियां ओदा मेरा ब्याह होना ले। नहीं एदे नाल ब्याह ना करी। नहीं क्यों? बड़ा ठरकी हो। अच्छा हां तन्नू किवें पता है? मैनू ज्यादा पता है, 150 फिल्म मेरी एदे नाल ही। अच्छा हां जो डायरेक्टर कहंदा भी नहीं सी आके जप्पी पा लेंदा सी। बहुत अच्छे। 150 फिल्म मेरे नाल। हां ते बारिश वाला गाना बाहर नेड़े आ नहीं। सारे सादे गाने मेरे नाल। मन मैं दस है तू मेरी नकल लाई या अपना शौक पूरा कीता? वो सारे नु पता नहीं है। भाई तेरा पता भी कोई नहीं ना जिस इलाके तो तू आया है। मेरा इलाका ऊंचा नहीं है तो तेनू पता नहीं मेरे इलाके दा। मैनू पता है तेरे इलाके दा, मेरा आराम नाल मेरा ब्याह नहीं लाडी मैं कल ब्याह कर रही हूं। दवा कराए दे नाल ब्याह ना करी। क्यों? दवा करा ब्याह ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ले की मशवरे दे रही पुੱਠੇ हां ब्याह च की पिया है? ब्याह तो बाद सिर्फ 6 महीने अच्छे लगदे ने, इज्जत नाल प्यार मोहब्बत नाल। 6 महीने बाद ओही कुत्तखाना मारा कुੱਟਾ ਖਾਵੰਦੇ 6 महीने अच्छे लगदे ने। मैं तो कहनी है दो ब्याह करो, 6 महीने बाद तलाक लो, फिर नवा ब्याह करो। सारी जिंदगी इज्जत नाल गुजारो। 6 महीने ब्याह करो, 6 महीने बाद तलाक लो, नवा ब्याह करो। ब्याह करना गड्डी का तेल बदलना तू डीजल इंजन रखाया। अच्छा मेरे नाल बदतमीजी नाल नहीं बोल। बदतमीजी मैं दुनिया देखी मेरे नाल तू बदतमीजी ना करी। तू दुनिया में गई? जी वे तू दुनिया किदा ना रखे है? और इस सवेरे उठ के दुनिया तो हो रहा है। शेर बंदा उठ के मुंह ही धोंदा है और की करदा है? मैं मुंह ही किया है। अच्छा मेरा उधर ब्याह हो रहा है, तू गल्ला ना कर जा। और चल जा ब्याह ना करी, मैं तन्नू कह रही ਐਵੇਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ। ਇਧਰੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ, ਉਧਰੋਂ ਤਲਾਕ, ਇਧਰੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਪਾਗਲਾ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ, ਕਿਸ
ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਚੱਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਐ ਲੈ ਐ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਇੱਥੇ ਵੇ ਮੈਂ ਧੁੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਦੱਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸਤਗਫਾਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵੇਸ਼ੇਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਗਲਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਧੁੰਨੀ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਲੜਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਵੇ ਚੱਲ ਵੇ ਜਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਪਛਤਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਚੱਲ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਹੋ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਲੱਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਚੂੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਨੂ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਬਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਇਓ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ऐसा बनेगा मान हथ ला ला ਵੇਖੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸਾ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੇ ਕੱਲ ਘਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤਾਰੀਫ ਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ 500 ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਤੇਰਾ ਫਸਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਫਸੇ ਨਾ ਨਜੂਮੀ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਚ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਗਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡੋਲੀ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚੀ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੇਸਟ ਭੇਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੀਤ ਮਾਲਾ ਇੰਜ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਣੀ ਐਸਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਰਾ ਹੱਥ ਬਹਾਓ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ 50,000 50,000 ਘੱਟ ਕਰ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ 8-10,000 ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲ ਹੱਥ ਵੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬਹਾਉਣਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਬੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਓਏ ਜੀਓ ਨਜੂਮੀਆ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰਨ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਂਭੇ ਇਹ ਜਨਾਬ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਪੰਜੀ ਦਸੰਬਰ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਲਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲੋਂ मैं किथे दसना नजूमी अपनी सोच ना दसे नजूमी कोलों पूछ लेने की कुछ ए जनाब मैं पूछ रहा कि ए विलन कोलों डरदे जां ओदे घोड़े यार ओदो घबराइयां होंदियां दोवें चीज़ां इक्को जिहियां लगदियां ने दगड़ ते होई हुंदी तैनूं ते पता ही है पता मैनूं काहदा पता है अच्छा तुसीं ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਵੇਖਦਾ ਕਰੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਾਣਾ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਆਏ ਨੇ ਜੱਫੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਗੁਜਰਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ और खास करके गुजरे ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਥੱਲੇੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈੜੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸੈੜੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵਿਲਨ ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਲੈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਕੈਮਰਾ ਹਿਰਨ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀਰੋ ਚਾਹ ਲੈਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਚਾਹ ਦੋ ਪੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹੀਰੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਲੈ ਅੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਚਵਲ ਫਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਧ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਏ ਪੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਲ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੋਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਵੀ ਲਿੱਤ ਖੋਤਾ ਕਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ ਨਜੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਦਾ ਸਾਲਿਆ ਨਜੂਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਦਿਆਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੋ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਖਲੋਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਫੁੱਲ ਕਰਾਉਣਾ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮਰੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੂਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਪੀ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਮਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਹੋਸਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆ लेंगे ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਸੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਜਨਾਬ ਔਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ 6 ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜ 6 ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ। ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖੁੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਖੁੱਲਾ ਉਹ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੇਅਰ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਬੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਾਮੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਾਮੂ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ? ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਾਮੂ ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ ਕਾਮੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾ। ਕਾਮੂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਗਾ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਦੇਖ ਕੁੜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਬਿੱਲੋ ਇਸ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿੱਲੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਬਿੱਲੋ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਗਾਮੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਰੱਖੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬਿੱਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਬਿੱਲੋ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿੱਲੋ। ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲਮ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਾਮੂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿੱਲੋ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਬਿੱਲੋ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਮੂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿੱਲੋ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ। ਫੇਰ ਅਰਸ਼ਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅਰਸ਼ਦ ਮਾਸੀ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ खुदा का नाजे मेरे बचा लो मेरी आंखों के देर आ रहा मेरा कलेजा पार आ जाएगा मैं मर जाएगा मेरे बचा लो। उठ मेरा पुत्रा उठ के अपने पैर पे खड़ो उठ पुत्रा शेर बन शेर बस कर दो जल्दी बस कर दो नशे टुपी इस लाश को लो तुझे सारे केड़ियां पिता नाम रखे हो संतान कदी नहीं जब बोलिया चाचा नहीं कदी नहीं जब बोलिया इब्राहिम ओए
मेरे पुत्र ने अपने आप को केड़ा रोग ला लिया ਐਸ ਮੁਹੰਮਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਐ ਜੂਨ ਜੋਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਜ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ नंबरदारा होना की है अल्लाह भेड़ा करे मेरे दुश्मन दा उन्होंने मेरे हंसते वसते पुत्र नू नशे दी मारी लाश बना दिता देख फैजू तेरी ते मेरी सियासी दुश्मनी जरूर है पर मैं कभी नहीं सी चाहे मेरे पिंड दे पुत्र नशे दे नेरे च खर्च हो जान बिल्ले आबा बेटा गड्डी का अरसे नू शहर लेके जा शहर ले जान दी की लोड़ है इनू लेके जाओ शहर खामोश बकवास बंद कर काबू कमीनिया जेड़ी तारीफ खाते ओदे च छे किता ही तुम ही बकवास बंद कर नंबरदारा मैं हुन तेरे बराबर दा जिम्मेदार हां ए देख मेरे हाथ चर्चन दी जमीनां दे कागजात जड़े ने आप मेरे नामे लाए ने हुन तेरे नाल इलेक्शन फैजू नहीं मैं लड़ाना मैं बस अच्छा बस इस कमीने लिए इतनी सजाई बड़ी है ये अपने गंदे खून की लकीर बनाता जिधर भी लगेगा हर कोई ये हो आखेगा कि पाकिस्तानी कौम सुती नहीं जागती है पाकिस्तान